اگر آپ کی تاریخ پیدائش کسی بھی مہینے کی 1 تاریخ، 10 تاریخ، 19 تاریخ اور 28 تاریخ کو ہو رہی ہے تو یہ ویڈیو آپ کا مقدر بدل دے گی، کیونکہ آج میں آپ کو آنے والے وقت کی 2026 کی انرجی جو کہ آپ کی قسمت کے فیصلے کرے گی اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پوری کائنات انرجی بیسڈ ہے۔ پوری کائنات میں آپ کو انرجی ملے گی۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، سیارے، ستارے سب انرجی رکھتے ہیں۔ آپ کی بھی انرجی ہے، میری بھی انرجی ہے، ہر چیز کی انرجی ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک وہ ویڈیو لے کر آئے ہیں جو کہ آپ کی انرجی کھول کے رکھ دے گی۔ جن لوگوں کی تاریخ پیدائش کسی بھی مہینے کی 1 تاریخ، 10 تاریخ، 19 تاریخ اور 28 تاریخ کو ہوتی ہے، یہ ڈرائیور نمبر بنتا ہے اور تاریخ پیدائش کو اکٹھا کریں تو جو مجموعہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کی 1 تاریخ 1/2/1990 ہے تو ہم اس کو جب ڈرائیور نمبر اور کنڈکٹر نمبر کرتے ہیں تو ڈرائیور نمبر 1 بنتا ہے اور کنڈکٹر نمبر جو ہے وہ آپ کا 5 بنتا ہے، تو 1 اور 5 کو دیکھتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پہ صرف آپ کے ڈرائیور نمبر پہ بات کرتا ہوں، یا وہ بات کروں گا جن کی تاریخ پیدائش کسی بھی مہینے کی 1 تاریخ، 10 تاریخ کو اگر آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو آپ یہ ویڈیو سنیے گا، کیونکہ میں آپ کی یہاں پہ ٹیرو کارڈ کی انرجی سے بھی بات کروں گا، آپ کی مون انرجی سے بھی بات کروں گا، آپ کی سن انرجی سے بھی بات کروں گا اور آپ کے حالات سے متعلقہ بھی بات کروں گا۔ تو جناب، جن کا نمبر 1 ہوتا ہے، جن کی تاریخ پیدائش 1 سے ہوتی ہے کہ تمام اعداد میں 1 کا عدد بنیادی شمار کیا گیا ہے۔ 1 نمبر کے زیر اثر افراد عالی ہمت، ترقی کرنے والے، ایجاد و اختراع کرنے والے اور کم و بیش ضدی ہوتے ہیں، مگر جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں ختم کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ 1 نمبر کے زیر اثر افراد تخلیقی کاموں کے لیے نہایت موزوں ہوتے ہیں۔ ان کی فطرت میں ایک خاص قسم کی وہ کہتے ہیں ضد پائی جاتی ہے کہ جس کو کر کے ہی چھوڑنا ہے۔ یہ لوگ کوئی بھی کاروبار یا پیشہ اختیار کریں اس میں ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں اور ترقی کی راہیں ان پر وارد ہوتی ہیں۔ 1 نمبر کے حامل افراد لگی بندی راہوں پر نہیں چلتے اور لکیر کے فقیر بننے کی بجائے نئی راہیں تلاش کرتے ہیں۔ انفرادیت پسندی اور ان میں انتہائی درجے پر کامیابی کی لگن ہوتی ہے اور وہ ہر جگہ ہر بات میں نمایاں اور اول رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا کام خواہ کسی بھی قسم کا ہو، ہر جگہ اپنی اہمیت اور اپنی نوعیت کا اپنے اثر ہو تو یہ اس کو کرنے کا دھن رکھتے ہیں۔ ہر کام میں سروری اور سرداری کی خواہش کرتے ہیں۔ دوسروں کی حکومت اور ماتحتی انہیں پسند ہی نہیں آتی۔ وہ اپنے نظریات اور خیالات پر اس قدر سختی سے عمل پیرا ہوتے ہیں کہ دوسروں کو ان سے ہٹ درمی کی شکایت رہتی ہے۔ 1 عدد رکھنے والے افراد حوصلہ مند، بلند ہمت اور اولو العزم ہوتے ہیں۔ اپنی راہ میں کسی بھی قسم کی مزاحمت یا اپنے کسی بھی کام میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ وہ جہاں بھی کام کریں انہیں اعلیٰ مرتبہ اور وقار حاصل ہو۔ ایسے لوگ اپنی قوم یا اپنے خاندان میں سب سے الگ اور سب سے نمایاں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ 1 کے عدد کی انرجی ہے اور 2026 کو جب میں مفرد میں تبدیل کرتا ہوں تو 1 کے عدد کی انرجی رہتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 2026 1 نمبر کے اعداد کے لیے ایک گیم چینج پلان لے کر آیا ہے، کیونکہ آپ کو جنوری کے مہینے میں ایک بڑی زبردست تبدیلی دیکھنے کو ملے گی، اس کے بعد آپ کو جون کے مہینے میں تبدیلی دیکھنے کو ملے گی، اگست کے مہینے میں اور نومبر کے مہینے میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ 1 نمبر والوں کے لیے 2026 میں بڑی کامیابیاں اس لیے بھی ملیں گی کہ یہاں پہ آپ کا قد کاٹ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کچھ بڑا کرنے کا سوچ رہے ہیں، کچھ بڑا کرنے کی جدوجہد اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور جناب یہاں پہ قدرت بھی آپ کو نوازتی ہوئی نظر آتی ہے۔ قدرت کی طرف سے کوئی پیغام آپ کو، لیکن یاد رکھیے گا آپ کی ضد اور ہٹ درمی کی
کی वजह से लोग भी आपके मुखालफिन और आपके मुकाबले में खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं आपके एनर्जी से मुतल्लिक कुछ आगे बढ़ूं तो यहाँ पे आपको सन क्या कह रहा है, सन की एनर्जी क्या है, वो है डोंट स्टॉप, कि रुकना नहीं। आपने जब भी काम करना है, जब भी अपने कामों में हाथ डालना है, तो सुस्ती और काहली आपको जेब ही नहीं देती। आपने रुकना नहीं, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना। फिर देखिए कामयाबियां कैसे आपके कदम चूमती हैं। और अगर मैं मून एनर्जी की तरफ जाऊं तो मून आपको मैसेज दे रहा है कि जुर्रतमंद बने और पहला कदम उठाएं। उठा के तो देखें पहला कदम, किस तरह कुदरत आपके ऊपर मेहरबान होती है, किस तरह आपके ऊपर कामयाबियों के रास्ते खुलते हैं। अगर मैं बात करूं तो दी वर्ल्ड, आप अपने हालात को बेहतर करने की कोशिश में लगते हैं, लेकिन मायूसी, उदासी और नेगेटिविटी आपको जेब नहीं देती। बिल्कुल आपने ओवर थिंकिंग के चक्कर में नहीं पड़ना अपनी जिंदगी में, और पैसों की परेशानी बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि आपका काम ही आपका पैसा है, आपका अज़म ही आपका पैसा है, आपकी कोशिश ही आपका पैसा है। और फिर आप किंग बन जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, और आपको वो कामयाबियां मिलती हैं जिनका आप तसव्वुर भी नहीं करते। अगर आपकी मामलात में कुछ रुकावटें हों तो एवरी संडे आपको मीठे का सदका देना चाहिए, जिससे आपकी एनर्जी का बूस्ट होएगा। अगर आप अपनी एनर्जी के तलका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, आपको वो खास खुशबू और खास जेमस्टोन पहनना चाहिए जो कि आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। इसमें आपको अकीक पहनना चाहिए, आपको फेरोजा पहनना चाहिए। और अगर आपके नाम के अदाद की वैल्यू आपके नाम के मुताबिक भी पूरी वो हो जाए जो आप रखते हैं, तो फिर तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। आपके लिए एक बड़ा ही मुजरब अमल आपको बता देता हूं, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम। ये आपने 313 मरतबा किसी भी आपने संडे को ये अमल कर लिया करना है। लेकिन ये अमल आप तब करें जब आप कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करें कि हम ये अमल करना चाहते हैं, क्योंकि ये अमल आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर अपने ड्राइवर नंबर के अलावा कंडक्टर नंबर के साथ साथ न्यूमरोलॉजी से भी अगर पता करवा लें कि आपका फाइनल अदद क्या है, तो उससे आपको एक इसमें आज़म मिलेगा। वो इसमें आज़म जो कि आपके हालात, आपके काम और आपके मामलात में मददगार होता है। बिलाशुबा लोग अब न्यूमरोलॉजी से अदाद की वैल्यू निकाल के, अपना इसमें आज़म निकाल के वो खास जिक्र और अज़कार करते हैं, जिनके करने से उनकी जिंदगी में अल्लाह की मदद और नुसरत मिलती है। क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह से ही सारे काम होते हैं। पूरी कायनात अल्लाह ताला ने बनाई, ज़मीन आसमान चरिंद परिंद एवरीथिंग अल्लाह ने बनाई। कुरान, तौरात, अंजील, ज़बूर सब, और 1,24,000 अंबिया इकराम, तबा ताबिन, सहाबा इकराम, सब ने दुआओं के जरिए ही अल्लाह ताला से मदद और नुसरत हासिल की। आप भी दुआओं के जरिए, जिस तरह अल्लाह ने आपको एक जिद्दी बनाया, वन अदद एक जिद्दी है, जिद है, आप अपनी रूहानियत के जरिए भी अल्लाह ताला से अपनी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन है, जज्बा है, विजन है। आप अपनी जगह हर जगह जिस तरह बना लेते हैं, इसी तरह जिक्र के जरिए, पढ़ाइयों के जरिए, अमाल के जरिए भी अपनी जिंदगी को कामयाब करें। मैं कहता हूँ हट दर्मी जो होती है वो आप अपने अमाल में भी लगाएं कि या अल्लाह पाक आपसे लेके ही छोड़ना है। आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से रहमतें हासिल करें, बरकतें हासिल करें, और डट जाएं। डटे रहना ही कामयाबी का एक अंदिया है। आपकी इसलिए भी कामयाबी होती है कि आप जो सोच लेते हैं वो करके ही दम लेते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आपको अच्छे कामों की जिद करनी चाहिए, कामयाबी की जिद करनी चाहिए कि हम दुनिया को दिखाएंगे, दुनिया को बताएंगे कि हम मेहनत के जरिए, कामयाबी के जरिए कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। अगर आपका भी नाम एक से है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके लिए खास दुआ भी की जाए और आप हमारी दुआ में शामिल भी रहें।